اب جو پچھلے چند سالوں میں کام کیے گئے ہیں دوبارہ مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ اچھی خبر آئے گی، لیکن جو ان کی ایک پروسیس ہے اور ان کے جو ایک رولز ریگولیشنز ہیں وہ نہیں توقع کرتے کہ ان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہم اپنا پریمپٹیو اناؤنسمنٹ کریں، تو پرسوں تک ویٹ کریں، لیکن مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کیا آپ آزاد ہیں معیشت سے متعلق؟ کیا فیصلوں میں آپ آزاد ہیں؟ میں اگر آزاد نہ ہوتا تو پھر میں یہ چیلنج قبول نہ کرتا، سب کو پتا کہ میں ڈالر کے حوالے سے ڈالر کا ریٹ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے، آپ امریکہ گئے اور ڈالر کا ریٹ بڑھتا چلا گیا، آج پھر جو ہے نا اوپن مارکیٹ میں تو بہت زیادہ ریٹ ہو گیا ہے، تو کیسے کنٹرول کریں گے ابھی پھر؟ جو ایک تو اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری انشاءاللہ نبھائیں گے اور نبھا رہے ہیں۔ یہ کچھ میرا خیال ہے کہ کوئی چونکہ ریزرو کے جو فارکس ریزروز ہیں اس کے سائز کی وجہ سے شاید تھوڑی سی کوئی مارکیٹ میں نروسنس ہو، میں نے اسی لیے آپ کی آج کی اس کانفرنس میں میں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے، اور ہم اگلے جو باقی اس سال کے جو 10 مہینے ہیں انشاءاللہ اس میں پورے کا پورا جو ہے ارینجمنٹ ان پلیس ہوگا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں ہو سکتا ہے کہ بڑی جلدی اپنے جو ساتھی ہیں بینکرز ان کو بھی ذرا آپس میں جیسے آج اس کانفرنس میں پروفیشنلز کو لیا ہے ان کے ساتھ بھی بات کروں، تاکہ دیکھیں ایک میرے دوست جو میڈیا کے ہیں، آپ کی بھی میری مجھ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو ذرا لوگوں کو کانفیڈنس دیں، مارکیٹس کو کانفیڈنس دیں کہ بھئی کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ میں کیٹیگوری کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہر چیز کا ارینجمنٹ میں نے اپنی پروجیکشن کر لی ہے، پرائم منسٹر کے نالج میں ہے، ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مشکل یا کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اس وقت خان صاحب پاپولر وائس ہیں اور وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمران خان صاحب۔ تو ہمارے سے زیادہ لوگ عمران خان کو سن رہے ہیں جی، تو وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیے۔ دیکھیں خان صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے نکالنے کے بجائے بام گرا دیا جاتا، اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر لیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے میں جب امریکہ میں تھا اتنی یعنی ہائٹ آف ارسپانسبلٹی کی اسٹیٹمنٹ دی ہے جب انہوں نے اپنا صدر امریکہ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جب میں تھا تو نیشنل کمانڈ کنٹرول اتھارٹی جو تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یار خدا کا خوف کرو، تم پاکستانی ہو، پاکستان کے انٹرسٹ کو تم نے بات کرنی ہے کہ تم نے اپنے ذاتی پیٹی سیاست کرنی ہے؟ اس گھٹیا سیاست پہ لعنت۔ یہ بتا دیں کہ جمعے کے روز جو ہے وہ پی ڈی ایم کا بہت ہی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں یار میں 4 بندوں کو نہیں سن سکتا، آپ سے فیصلہ کر لیں یار۔ مہنگائی کے ساتھ ہے جی اب بس اب ہو گئی، میں عرض کر دوں دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے بھائی کہ مہنگائی ایک دن میں تو نہیں آتی، یہ مہنگائی آئی ہے 4 سال میں، اور اسے مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے کہ جب کوئی وہاں گورننس نہیں تھی، کوئی میکرو اکنامک مینجمنٹ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، صرف پیٹی سیاست اور وہ بھی پولیٹیکل پرسیکیوشن کو بیس کر رہی تھی۔ ایک سیکنڈ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ کی اسٹیبلٹی آتی ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں تو آپ کی مہنگائی نیچے آئے گی انشاءاللہ، اور میں بڑا پر امید ہوں۔ اگر میں جیسے میں نے عرض کیا، دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوئچ آن اینڈ آف ہے کہ میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کو آن کرتا ہوں، یہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں وہ جو مہنگائی کا ہے جو اتنا سخت جو لوگوں پہ بوجھ ہوگا انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا کے وزٹ پہ جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نان پیرس کلب سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے، تو کیا چائنا سے ہم ری شیڈیولنگ کی بات کریں گے سر؟ ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیں اور ML1 کے بارے میں بھی جی میری سنیں، ML1 جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوریجنل سی پیک ہوا تھا $46 بلین کا، اس میں $34 ارب تھے وہ انرجی کے پروجیکٹ سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے مہتاب صاحب۔ 6 بلین تھے ML1 کے لیے، اور 3 بلین تھے لاہور سے جو کراچی موٹر وے ہے BOT پہ بننی تھی، لیکن ملتان سکر انڈر ٹریفک ایک سیگمنٹ ہے، BOT پہ نہیں بن سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا لاہور سے کراچی پورے پر موٹر وے ہو اور ملتان سکر ہے وہ ایک ہائی وے ہو یا ایک عام روڈ ہو۔ اس کے لیے 3 بلین لیے تھے، وہ استعمال ہوئے تھے۔ گوادر کی پورٹ اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جو دوسری یوٹیلٹی جو دوسری ڈیولپمنٹ اس کے لیے 3 بلین، گورنمنٹ آف پاکستان سے 6 بلین استعمال کیا تھا MLN کا یوز، لیکن کاش کے یوز ہو جاتا، MLN بن جاتا، آج وہی 6 ارب
के जो डॉलर में बनना था, आज बात हो रही है 11-12 बिलियन डॉलर की, और आप उसकी रुपयों में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको 4 गुना कीमत देनी पड़ेगी रुपयों में। उस वक्त 6 बिलियन डॉलर का मतलब 600 अरब। आज आप जब उसको 12 बिलियन पे करेंगे और 200 रुपये भी लगाएंगे तो 2400 अरब। ये है कॉस्ट जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है इनकॉम्पिटेंस की वजह से। सर पीडीएम का इजलास सर वो जन बात करेंगे मुताबिक डॉलर का जो रेट है वो मुस्बत तौर पर ऊपर किया गया है, तो इसमें साबिक वज़ीर खजाना का कितना कसूर है और क्या उनके नहीं, मैं ऐसे ना कसूर है, ना मैं अदालत है, ना मैं प्रोसिक्यूटर हाँ। बात यह है कि यार ठीक करने पे आ जाए, सारे मिलकर ठीक करें। ये चीजें अकेला कोई नहीं कर सकता। मैं जब एक चीज है, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, देखिए पहले पाकिस्तान की करेंसी पैग होती थी, जब हुए उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब हमने उसको ठीक किया 69 से 52 रुपीज़ पे स्टेबल हुआ। पहली दफ़ा मार्केट बेस्ड करेंसी हमने की पाकिस्तान में, फरवरी 1999, रिकॉर्ड चेक कर लें सर। एक मैं उनका जवाब दे दूँ। उसके बाद भैया ये जो कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बड़े दो आपके साथी बड़े प्रोफेशनल हैं, इनको सब कैलकुलेशन, ये 200 से कम वैसे ही बनती है। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उनके अफसोस है। उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था, अब उन्होंने उल्टा चल पड़े। ओ भाई, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई परेशानी है तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ ना कि कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने आप उनको, आप मुझे माजी को देख ले, क्या मैंने आपको कोई अश्योरेंस दिया वो मैंने वो डिसऑन की हो या उसको अमल ना किया हो? तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ये। सर इस वाले जुमे के रोज जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया, जिसमें मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में जो बात की जाएगी। आवाम को रिलीफ मिलेगा या कीमतें जो है? देखिए पहले तो नहीं यार, अभी मीटिंग होनी है तो रिलीफ आप पहले ही हम उसको रिव्यू किया जाएगा। क्यों? देखिए जितनी जल्दी आवाम के लिए कोई भी स्पेस बनेगी वो पास की जाएगी। आपने देखा कि 1 अक्टूबर को जो चूँकि अब ऑफिशियल हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि हमने पीडीएल नहीं लगाया, पेट्रोल डीजल लेवी नहीं बढ़ी, आवाम को रिलीफ दी। ठीक है, हमने अगले 15 दिन में उसको कवर किया तकरीबन 9 रुपये 40 पैसे के करीब। देखिए आवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे, ये हमारा फर्ज है। रिलीफ के हवाले से बात हो रही थी, पीडीएल को मुंजमद करने के लिए और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसको भी मुंजमद करने के लिए क्या IMF इस बात को मान गया? ना मैंने उनसे, ना भाई मैंने उनको कहा है, ना मैंने कहना है। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए PTI ने या मेरे कॉलीग्स ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। यार हम अपना एक क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी को हम उसको सेव करें, उसको दुनिया में जैसे पहले होती थी उसको वापस उधर लाएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय हम ऐसे ट्रांजैक्शनल काम बढ़ जाए। यार ये मेरी बात सुने सर, ये बता दें कि जो सोलर इसमें से कितनी इमदाद हमें मिलेगी? यार मैं तो नहीं, डोनर्स की कॉन्फ्रेंस ही पता लग जाएगा। तुझे भी नहीं, इस तरह नहीं, मुनासिब नहीं है लोगों पे। देखें आप, मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ जेनरोसिटी, मैं उनको पहले कह रहा हूँ कि जी वो उनकी मेहरबानी होगी। आप ये तो नहीं कर सकती ये हुआ तो अब एक किस्म का तौबा नौज़ बिल्लाह आप उनके कहें जी हमें हरजाना दें, ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। देखें आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं, और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूँ, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी, और हमने काफ़ी जो बिज़नेस है वो हमने इस्लामी बेस पे कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस्लामी निज़ाम है, सुकूक जिसे कहते हैं, उसके नीचे आपको कोई एसेट देना पड़ता है। वो इस्लामी अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो जो आपका शरिया कंप्लाइंट है ना, वो आपको एक चीज़, जो इस सूदी निज़ाम है उसके नीचे आपके तमाम एसेट होते हैं, लेकिन जो कि बंदे को ये होता है कि नहीं लिखा हुआ, वो सारे एसेट होते हैं। वो आपकी बाहर की एम्बेसीज भी होती हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट करें आपका जहाज़ जाएगा, वो भी है, आपका बहरी जहाज़ भी जाएगा। तो इतना फ़र्क है। हमने एक इशू बनाया हुआ है, अगर इस्लामी निज़ाम पे हमने जाना है तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक एसेट होगा, बजाय सारे एसेट नहीं होंगे, फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। ये इस्लामी इशू कोई नहीं। हमने रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट करनी है मुख्तलिफ कंट्री से, जम्मेदारों से। हमारी कितना अंदाजा है रीशेड्यूलिंग जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम उम्मीद है कि हो जाएगा, मिलिए कि हो जाएगा।
नहीं, अभी तक तो उसके काम पर बात करेंगे जी, इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। उस पर अभी नंबर्स नहीं है, अभी तो मल्टीलैटरल्स के साथ मीटिंग थी और उनको बताया कि जी आपके साथ हमारा कोई ऐसा बिजनेस ना है, ना हमारे एजेंडे पे है। मिसाक मैशत का आप बता दें कि आप तेल लेने की बातचीत हो रही है, तो क्या PSO और दीगर रिफाइनरीज भी वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट करेंगी और उनको पेमेंट का तरीका क्या होगा जो आप रशिया से सस्ता तेल लेने के? देखिए, हम इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने कोई मुझे रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। मुल्की ज़रिए मुबादला के ज़खायर में आने